Good morning students. Today we are going to learn about the lesson unit 4 cell biology. The topic cytoplasm and the area of movement. அதாவது செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய one of the fluid like substances that is called protoplasm. The protoplasm is one of the common word. The protoplasm comprises two components like cytoplasm and nucleoplasm. So cytoplasm can be occur in the between the gap of inside of the cell, and then nucleoplasm are present inside of the nucleus. So both cytoplasm and nucleoplasm are commonly called protoplasm. Okay, so when you look at the temporary mounds of an onion peel, you can see a large region on each cell and enclosed by the cell membrane. This region takes place very little strain. It is called the cytoplasm. அதாவது ஒரு வெங்காயத்தோடு நம்ம வந்து விரித்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஒரு அகலமான ஒரு பகுதிகளில் செல் சாயம் ஏற்பட்டப்பட்ட பகுதியாக அந்த இருக்கும். அதுதான் சைட்டோபிளாசம் என்பது. The cytoplasm includes all living parts of the cell within the cell membrane. இது செல் மெம்பரேனுக்குள்ளே காணப்படக்கூடிய ஒரு திரவப்பொருள் எல்லா விதமான செல்களையும் காணப்படுகிறதா இருக்குது. எக்ஸ்க்ளூடிங் த நியூக்ளியஸ்க்கு தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கிறது எல்லாமே சைட்டோபிளாசம் தான். தி சைட்டோபிளாசம் encloses all different types of cell or organelles. The cytoplasm is made up of the cytosol and cell organelles. Okay, the cytosol is a watery jelly-like medium made up of 70 to 90% of water and usually colorless. இது 70 முதல் 90% நீரால் மற்றும் வண்ணமற்ற ஒரு திரவமாக இருக்கிறது தான் இந்த சைட்டோபிளாசம் என்பது. The cell organelles and structures present in the cell are endoplasmic reticulum, vacuole, ribosome, Golgi bodies, lysosome. In cellular organelles like ribosome, Golgi bodies, lysosome, mitochondria, endoplasmic reticulum, vacuole, and surrounded by plasma membrane and cell wall. So many cellular organelles are present in the okay, next protoplasm versus cytoplasm. So protoplasm means both of the two components like cytoplasm and nucleoplasm are comprised to tell protoplasm. In particular, the material inside and the outside nuclear membrane is known as protoplasm. அதாவது உட்கருவுக்கு வெளியே மற்றும் உட்கருவுக்கு உள்ளே சேர்த்து நம்ம சொல்லுகின்ற அந்த திரவ பொருளுக்கு பேர் தான் protoplasm என்பது. Proto means first, plasm mean fluid materials. அதாவது செல்லுக்குள்ளே தோன்றிய முதல் செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் பேர் தான் protoplasm. இந்த புரோட்டோபிளாசம் ஆனது ரெண்டு விதமான காம்பனன்ஸை உள்ளடக்கியது. ஒன்று சைட்டோபிளாசம் ப்ளஸ் நியூக்ளியோபிளாசம். அது நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெல்லி மெட்டீரியலும் செல்லுக்குள்ளே காணப்படக்கூடிய அந்த ஜெல்லி மெட்டீரியலும் தட் இஸ் கால்டு சைட்டோபிளாசம். இதில் சேர்ந்து தான் புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, the fluid inside the nucleus is known as the nuclear fluid or nucleoplasm and outside the nucleus is called cytoplasm. நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த திரவப்பொருளுக்கு பேர் சைட்டோபிளாசம்னு பேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இன்சைட் த சைட்டோபிளாசம். செல்லுக்குள்ளே சைட்டோபிளாசத்துக்கு உள்ளே காணப்படக்கூடிய செல் உறுப்புகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we see the material, the cellular organelles like mitochondria. So mitochondria is specially called powerhouse of the cell because these cellular organelles can be provide the energy to the cellular each one individual cells. So do you remember learning about the food as an energy source for the body? அதாவது நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் உணவிலிருந்து தான் கிடைக்கப்படுகிறது. அந்த உணவானது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஆற்றலானது எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியலானது ஃபியூச்சர் யூசேஜுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த குளுக்கோஸ் ஆர் கன்வெர்ட் இன்டு கிளைக்கோஜன். அந்த கிளைக்கோஜனானது என்ன ஆகுதுன்னா பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதை கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் தான் ரெஸ்பிரேஷன் பேர். அந்த ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக நம்ம இன்டேக் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனானது உள்ளே போய் கார்போஹைட்ரேட்டை பிரேக் பண்ணி கிளைக்கோஜனை பிரேக் பண்ணி குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது. ஸோ இது எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஏடிபியாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அந்த ஏடிபி வந்து எப்பொழுது எல்லா செல்ஸ்க்கும் எனர்ஜி தேவைப்படுகிறதோ அந்த ஏடிபியாக ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் செல்லர் ஆர்கனல்ஸ் தான் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டு யூ ரிமெம்பர் learning about the food as a energy source of the body, just as wood is burnt to release the stored potential energy to make a fire to heat some water. ஒரு தண்ணியை நம்ம வந்து சூடு பண்ணோன்னா அங்கே ஒரு விறகு எரிச்சா தான் நமக்கு சூடாகும். ஸோ அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அதில் சேம் திங் நம்முடைய பாடி ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான எனர்ஜி எங்கிறது கிடைக்கும் நம்ம இந்த உள்ளக்கூடிய ஆற்றலானது எரிக்கப்படும் பொழுது தான். ஓகே, the food that you eat are broken down in order to release the energy which can be used to your body to function. Mitochondria are responsible to do this function.
நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் சரியான முறையில் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஆற்றல் தேவை. அந்த அதே மாதிரி தான் செல்லு வந்து முழுமையாக ஆற்றல் பெறணும்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவானது தேவையாக இருக்குது. ஸோ வெரி ஆக்டிவ் செல்ஸ் ஹேவ் மோர் மைட்டோகாண்ட்ரியா தென் செல்ஸ் தட் ஆர் லெஸ் ஆக்டிவ். Which type of cell do you think will have more mitochondria, a muscle cells or bone cells? அது எந்த செல்களில் அதிகமான மைட்டோகாண்ட்ரியா தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மசில் செல்ஸ் தான். பிகாஸ் மசில் செல்ஸ் வாண்ட் மோர் ஆக்சிஜன் டு கன்ட்ராக்ஷன் அண்டு ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ அதனால் நமக்கு மசில் செல்ஸில் தான் அதிகமான மைட்டோகாண்ட்ரியா தேவை. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியன் இஸ் an oval shaped structures. It has two membrane, outer membrane and inner membrane. So inner membranes are having not gradually occur, they are finger-like projections will be there, that is called cristae. And then inside of the cytoplasm are present. The cytoplasm bearing ribosomes and cellular materials. Aerobic respiratory reactions takes place within the mitochondrion to release energy. So it is known as the powerhouse of the cell. இது செல் காற்றுள்ள சூழலின் மூலமாக ஆற்றலானது உற்பத்தி செஞ்சு செல்லுக்கு தேவையானதை எனர்ஜியை கொடுக்கறதுனால இதை நம்ம சொல்கிறோம் பவர் ஆஃப் தி செல்னு சொல்கிறோம். The energy produced within the mitochondria is used for all the metabolic activities of the cell. இது உடலின் அனைத்து வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு தேவையான ஆற்றலை இது தருகிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது chloroplast food producers. So chloroplast is one of the important cellular organelles in the plant cells because plant cells only having these cellular organelles. Okay, do you notice the green organelles present in the plant cells or absent in animal cells? இது plant cell மட்டும்தான் இருக்கும், animal cells இருக்காது. So these chloroplasts can be present inside of the plant cells and also given the green color in all the plants. Okay, only plant with the chloroplasts are able to do photosynthesis because they contain the very important green pigment chlorophyll. chlorophyll வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோசின்ஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு பிக்மெண்ட்டு, ஏன்னா அதுதான் ஃபோட்டோசின்ஸ் மூலமாக நம்ம ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். So chlorophyll can absorb radiant energy from the sun and convert into the chemical energy which can be used by the plants and animals. Okay, அப்போது chemical energy convert into ஃபோட்டோ எனர்ஜி இல்லையா, ஃபோட்டோ எனர்ஜி தான் என்னது கெமிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே, which can be by the plants and animals. இது தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ அனிமல் செல்ஸ் lack chloroplast and are unable to photosynthesis. அனிமல் செல்ஸில் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லாதனால ஸோ அவங்களால ஃபோட்டோசின்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆக முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற செல்லார் ஆர்கனல்ஸு கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி do you know? ஸோ வேரியஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் தீஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் இம்பார்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆஃப் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ். அதாவது இன் பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் வில் பி தேர். தே ஆர் க்ரீன் பிளாஸ்ட், கலர்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கலர்லெஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ். கலர்டு பிளாஸ்டிக்ஸ்னால் குளோரோபிளாஸ்ட்டு, குரோமோபிளாஸ்ட் தான் சொல்லலாம். கலர்லெஸ் பிளாஸ்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீகோபிளாஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே, இந்த குரோமோபிளாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கலர் ஃபார் ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அது ஃப்ரூட்ஸ்க்கும் ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் கலர் கூடியதாக இருக்கும். ஆஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ரைபன் chloroplast கேன் பி chromoplast சேஞ்ச் இன்ட்டு chloroplast. ஸ்டார்ச் இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு சுகர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ். ஐ நீட் எ பிரேக். ஸோ கோல்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பிகாஸ் they are complexly arranged. So membrane bound sac are stacked on top of their with associated secretory vesicles are collectively known as Golgi complex. Functions of Golgi complex are the protection of secretory substances, packing and secretion. This is the secrete behind the change in the color and taste of fruits. இந்த முக்கியமான இந்த Golgi complex என்ன பண்ணுதுன்னா டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா அதில் உள்ள செல்ஸ்குள்ளே வரக்கின்ற ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி இதை ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறதையும் முக்கியமான பங்கை அளிக்கிறது. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லைசோசோமை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம அடுத்த செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.